एसी और फैन बंद कर दीजिए ना भाई, प्लीज उस सिक्योरिटी को बोलिएगा। बोल दिया थैंक यू आप इधर बैठो। फैन का आवाज नहीं आ रहा ना? नमस्कार सगळ्यांचं आपलं ओके लावून नमस्कार आपलं सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. Very warm welcome to everybody. Number one, apologies for the delay in starting this press conference. More than me, Anusha is the right person to explain why, but apologies for the delay. Thank you again for coming in such a large number. It's indeed a very special occasion every year that we announce the Master Dinanath Yogeshwar Awards. As you know, this is the 81st year of the Master Dinanath Yogeshwar Community Memorial Day, and every year it is celebrated on the 24th of April. हो इको येतो असं बोला सर मी विदाउट माईक बोला So, where were we? Right. So, 24th of April, every year we celebrate the Master Dinanath Yogeshwar Community. Actually, we commemorate that community. And this is the 81st year. For the last 80 years, under the auspices and guidance of Paramadharani and Atharvani, the family has been holding this community as then came about the formation of the Master Dinanath Yogeshwar Smriti Pratishthan, and that is when a number of various awards were instituted. Awards in the fields ranging from social service, drama, theatre, cinema, music, sports, journalism, and so on and so forth. This year, last year, as you know, the colossal loss, I think, out of which our family still isn't out, and I don't think the entire music world is also out of it. That last year on the 6th of February, we in person lost our beloved Atharvani, and in her memory, and as a tribute, as
announce the Lata Dinanath Mangeshkar Puraskar and the Master Dinanath Mangeshkar Smriti Pratishtha Awards. So I will first begin with the Master Dinanath Mangeshkar Smriti Pratishtha Awards and inform you as to who the awardees this year are. The Master Dinanath Mangeshkar Award for Excellence in Music is being awarded to Padma Shri, a living legend, Shri Pankaj Das Ji. The Master Dinanath Puraskar for Excellence in Cinema is being awarded to Srimati Vidya Balan Ji. The Master Dinanath Mangeshkar Award for Excellence in Cinema and Theatre is being awarded to Shri Prasad Oak. The Master Dinanath Mangeshkar Puraskar for Literature, which is the Vagvilasini Award, is being given to the very renowned and respected organization, Granthali Prakashan. The Social Service Award of the Master Dinanath Mangeshkar Trust, so therefore, the Master Dinanath Mangeshkar Smriti Puraskar for Social Service is being given to the Shri Sadguru Seva Sangh Trust, which is operational in Gujarat and Chitrakoot, Madhya Pradesh and Maharashtra. The Master Dinanath Mangeshkar Puraskar for the best theatrical production, which is basically that is being given to the Gauri Theatres. And the name of the play is Niyam Va Ati Lagu. So these are the awards this year. There is also a special felicitation of Dr. Vishwanath Karad sir, the founder and chairperson of the respected MIT group. And now we come to the Lata Dinanath Mangeshkar Puraskar for this year. This is the second year that we are giving the Lata Dinanath Mangeshkar Puraskar. Last year, the Lata Dinanath Mangeshkar Puraskar was given to our beloved Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Our family is deeply indebted to him for accepting this award last year, which was the first Lata Mangeshkar Puraskar ever. We are deeply thankful to him, we are deeply grateful to him, and we are deeply indebted to him for accepting this award last year, because I think his acceptance of this award in the year of its institutionalization has, in my opinion, led to an immortalization of that award, of the Lata Dinanath Mangeshkar Puraskar. And as you know, this award has been instituted for people who are super achievers, people who have served the nation, the people and the society nationally and globally on really a scale which is unbelievable, which is superhuman. So our beloved Prime Minister is certainly one of those people, and he was kind enough to come here to Mumbai in person and accept that award. That was the first Lata Dinanath Mangeshkar Puraskar award. And this year's Lata Dinanath Mangeshkar Puraskar is again to another individual who is a living legend. She is one of the goddesses of music. She has for more than 70 years served Indian music, Indian art, Indian culture, and therefore through it the nation on a global stage as well as on every nook and corner of India. So we are extremely pleased to announce that the awardee of the second Lata Dinanath Mangeshkar Puraskar is none other than Padma Vibhushan Srimati Asha Bhosle. So these are the awards that have been announced in your kind and august presence. As every year happens, the function is going to be held on the 24th of April at 6 p.m. at the Shagukhananda Auditorium, and the entire event is being organized by Hridayesh Arts, and we can see Shri Abhinay Prabhakarji, Hridayesh Arts, Shri Sanjay Sabha hai, Tushar Samant hai, Devendra Sahan hai. So the entire program is being organized by Hridayesh Arts,
and with a supportive role by the Master Dinanath Smriti Pratishthan, represented by the family and Mr. Ravi Joshi and Suresh Radhikar ji. So, anything else, Chandra? We need to add? I'm sorry. Yes, about the program. And about the program. For a number of decades, and by number of decades, by the grace of God, I mean for more than 6-7 decades, Usha Didi, Badi Didi, as in Lata Didi, they have had a very deep connect with Assam, and they have sung a number of Assamese songs with the legendary Bharat Ratna Bhupen Hazarika ji. So this year we have a very special group of artists coming from Assam. So they are going to be performing a Kathak program as well as a tribute to Didi on Didi's songs. Followed by that, their name is Srimati Megh Rajini Medi and Srimati Maurani Medi. So they are going to be performing. Followed by this, we have our very own, I think, if I may use the word, I think he is one of our absolutely favorite artists. जिसे हम लोग कभी कहते हैं कि एक चौमुखी कलाकार, an artist who can perform anything, be it classical, be it light music. Rahul Deshpande will be performing, followed by another living legend, who again is, I think, चौमुखी कलाकार, Hindustani classical हो, Carnatic classical हो, Hindi film music हो, सभी में वो निपुण है, श्री हरिहरन जी. So the program is Megh Rajini Medi, Maurani Medi, followed by Rahul Deshpande ji, followed by Shri Hariharan ji. So this is the event that is going to take place. Any other point? And before I kind of sum it off, all of you are cordially invited. The person to catch is sitting right there, Anusha Narad. So we hope to see all of you there. On behalf of the entire family and the trust, I extend a humble and warm invitation to you all. And even right now, before we part, please do have some snacks, as is the ritual every year. I think there are so many known faces of so many dear friends here. So, thank you. So they go to speak it on that few lines. Award. बाबा थोडं तुमची अनुषा अगर दोन शब्द मराठीत बोला ना, त्यांना मराठीत पाहिजे. काय क्वेश्चन आता बोलतो हो. काय प्रश्न विचारला सांग. हां, ह्या वर्षाचं विनर्स आपण कसे सिलेक्ट केले? हे माईक बंद कर. माईक खाली स्पीकर बंद कर. काय How are they chosen the winners this year? If Baba can tell us in Marathi. बाबा ते विचारत आहेत की यावर्षीचे जे अवॉर्डीज आहेत त्यांना कसं सिलेक्ट केलं आहे, काही विशेष कारण? नाही, विशेष कारण असं गेली. गेल्या वर्षी आम्ही सर राहून देतो माईक खाली आवाज तयार हो. लता मंगेशकर पारितोषिक हे आम्ही असं ठरवलं आहे, असा प्रयत्न करतो की ते अतिशय उत्कृष्ट अशा व्यक्तिमत्वाला द्यावं की जे एकच असेल व्यक्ती. त्या संगीताचा अशा फक्त एकच राहिलेली असतात प्लेबॅक सिंगिंगमध्ये. त्या वयाच्या पुढे नाही आहे, त्या नाव असलेल्या पुढे नाही आहे. अभिनयात अमिताभ बच्चन राहिले, खेळाडूमध्ये विशेष तेंडुलकर राहिले. अशा अतिशय उत्कृष्ट काम केलेले आहे अशा व्यक्तीच्या ते पारितोषिक द्यावं. आणि इतर जे दिनाळ पारितोषिक आहेत ती सर्वसामान्य आहेत. म्हणजे उत्कृष्ट अभिनय, उत्कृष्ट नाटक, उत्कृष्ट साहित्यकृती, समाजसेवा. दुसरे दिवस हा प्रतिष्ठान जे आहे दिनाळ प्रतिष्ठान हे वाढत आहे. आणि ते वाढत आहे फक्त तुमच्यामुळं. तुम्ही आम्हाला पब्लिसिटी देता, इथे येता प्रेमाने, कार्यक्रम बघता. आणि वडिलांची 81वी पुण्यतिथी 81
सहसा इतकी पुण्यतिथी मुलं करू शकत नाही आपल्या वडिलांची, पण त्याच्या कृपेने आम्हाला आयुष्य लाभल्यामुळं लता मंगेशकर म्हणजे दिदी तिने 81 वर्ष ती पुण्यतिथी गेली, तर सर्व श्रेय तिचं आहे. आम्ही तिच्या मागे काम करायला होतो. आज ती नाही आहे, तर तिचा आदेश भाजपला आम्ही काम करतो आणि पुढे तिथे अशीच चालू राहील. प्रतिष्ठान तयार केलेलं आहे, हृदय शाळांना मला मदत करत आहे, अभिषेक मदत करतात, अनेक लोक आहेत की मदत करतात. त्यामुळे पुढे ती चालत राहावी वडिलांची. आणि आता दिदी नाही आहे, तर दिदीच्या नावाची पारितोषिक आहे ती अशा अत्यंत उत्तम काम करणाऱ्या लोकांना द्यावी असा आतापर्यंत प्रयत्न आहे. पुढच्या वर्षी बघू काय होतं आणि काय आपल्या विचाराचा विचार. सर, पुरस्काराची घोषणा मराठीत कराल का आणि पुरस्काराचं स्वरूप काय असेल? पुरस्काराचं स्वरूप काय आहे? पुरस्काराचं स्वरूप सांगा. नको माईक नको माईक नको. पुरस्काराचं स्वरूप रवीजी मराठीमध्ये पुरस्काराचं स्वरूप काय ते सांगा. पुरस्काराचं स्वरूप असं आहे, रोख रक्कम 1,01,001 आणि एक सन्मान चिन्ह असं दिलं जाईल प्रत्येक अवॉर्डवरून. आणि लताजींचं जे पुरस्कार आहे त्याची काय रक्कम तीच आहे की काय? त्याची रक्कम तीच आहे. तीच आहे. हो. विद्या बालनला का चूज केलं ते सांगितलं का बाबा? विद्या बालनला का चूज केलं? हा चूज केलं, चांगली आहे, काम करते. अलीकडचा ह्या काळातली पण एक काम करणारी अभिनेत्री हवीच. गेल्या वर्षी आशा पारेख होते, या वर्षी मी आता विचारत होतो सायरा बारोटला, पण त्याच्याकडे उत्तर नाही आलं काही. सर, मोहन वाघ होते त्यावेळी ते वर्षभर नाटकासाठी परीक्षक म्हणून नेमत होते. यावेळी तसं तुम्ही नाटकासाठी काय केलंय का, की डायरेक्ट तुम्हाला वाटलं म्हणून तुम्ही पुरस्कार दिला? मोहन वाघ होते त्यावेळी ते करत होते. ते आम्ही विचारतो लोकांना, आम्हाला वाटतं असं नाही. अच्छा, हा. जे नाटक असतं त्याची निवड एक 3 लोकांची समिती असते. ते 3 लोक ते जाऊन अनेक नाटकं बघत असतात आणि मग ते एक रिपोर्ट देतात आणि त्या तिघांना जे सगळ्यात योग्य वाटतं आपण त्या नाटकाला तो पुरस्कार देतो. आता त्याने होपकार म्हणजे अवघड असतात. त्या समितीमध्ये एक लवकर हो म्हणून केलं. पुरस्कार सोहळ्याला कोण कोण मान्यवर असणार आहे? त्याचं पाठी खूप फिरावं लागतं. आणि कोणाच्या वस्तू प्रदान करण्यात हे सगळे आता जे डिग्निटरीज आहेत ते तर सगळे येतच आहेत. ॲट द सेम टाइम वी हॅव एक्सटेंडेड इन्व्हिटेशन टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अँड टू दी ऑनरेबल डेप्युटी चीफ मिनिस्टर अँड ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर cabinet ministers and many well wishers. We are waiting for their confirmation. So the minute it is confirmed, we will inform you. कोणाच्या हस्ते प्रदान होणार आहे? नाही तेच आम्ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना आम्ही इन्व्हिटेशन दिलं आहे. अजून त्यांच्याकडनं कॉन्फर्मेशन यायचं आहे, ते आलं की आम्ही आपल्याला कळवू. प्रिंट वन ऑन वन होणार नाही, कोणाला फोन प्रश्न विचारायचा प्लीज विचारा. तर दरवर्षी पत्रकारितेत सुद्धा एक पुरस्कार असतो. पत्रकारितेमध्येही दरवर्षी दिला. यावर्षी जर ते थांबवलं आम्ही, पण मी खूप आजारी होतो. तर वर्षभर मी नाही ते गेल्या पुढे पण नव्हतो. म्हणजे माझ्या आयुष्यातली पहिली पुढे तिथे मी येऊ नाही शकलो. तर माझ्या आजारपणात बरेचसे दिवस गेले. थोडी घाई झाली यावेळी आम्हाला. कोणी पत्रकाराला चांगले पत्रकार आहेत. अविनाशजींना काहीतरी बोलायचं बघ, बोलू ना तुम्ही. काय नाही, दीनानाथ प्रतिष्ठान बरोबर बरेच वर्ष पुण्यतिथी करत आहे आणि आज मला जास्त आनंद होत आहे कारण पंडितजी गेले वर्षभर आजारी होते. मागच्या म्हणजे पंतप्रधानांना पुरस्कार देण्याच्या वेळेला सुद्धा ते उपस्थित राहू शकले आणि आज बऱ्याच दिवसांनी ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी आत्ताच 1-2 दिवसापूर्वी ते मुंबईत आले आणि वर्षभराच्या आजारपणानंतर अगदी व्यवस्थित होऊन ते आले. त्या उपस्थित राहणार याचा विशेष आनंद मला आहे. आणखीन एक दुसरी गोष्ट, ही
साधारण 28-29 वर्ष ही पुण्यतिथी हृदय शाळस करते. गेले 2 वर्षापूर्वीपर्यंत म्हणजे पंडितजींच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम हृदय शाळस ठरवत असे आणि पंडितजींचं मार्गदर्शन असायचं आणि त्या प्रतिष्ठानची आवड असायची. आता मागच्या वर्षीपासून म्हणजे मला आनंद होतो सांगायला की आदिनाथ मंगेशकर यांचा एक खूप पुढाकार आहे कार्यक्रम ठरवला. त्याच्यामुळे हृदयाचं काम त्याचं बऱ्यापैकी सोपं झालेलं आहे या पुण्यतिथी साजरी करायला. बाबा एक्झॅक्टली 1 वर्ष आणि 3 दिवस 1 वर्ष आणि 3 दिवसानंतर मुंबईत आले. त्याच्यामध्ये 3 वेळा हॉस्पिटलमध्ये होते. सगळ्यांना सगळं माहीतच आहे पुण्यात. पण सांगायच्या आवश्यक आहे, माझ्याकडे बघून असताना कळेल. एक आपसे ये जानना था, जब लता जी की बात आती है तो लता मंगेशकर अवार्ड जैसी बात आती है, हमारे सामने प्रधानमंत्री साहब आते हैं या फिर आशा जी आती है, कभी इस बारे में सोचने में टेंशन होता है कि इतनी बड़ी हस्ती के साथ जब पुरस्कार किसी को दिया जाए तो कहीं लोगों की कमी नहीं हो जाएगी, क्योंकि पुरस्कार देने वाला भी तो उतना ही ज्ञानवान होना चाहिए. ऐसे दर्शक और ऐसा लता जी की प्रेमी मुझे तो अभी तक महसूस एक्सेप्ट नहीं हो पाता है कि वो उनका पोस्टर क्यों, उस पर माला क्यों है, वो मैं दुखी हो जाती हूँ. क्या ऐसी कोई परेशानी आपको फेस करना पड़ती है? नहीं, परेशानी तो ना ऐसी कुछ एक तो आपकी ये जो भावना है कि ये तो हम में से कोई ये मानता नहीं कि वो नहीं है. हमारा यही मानना है कि वो यही है, हमारे साथ है, इसी वास्तु में है. ये तो हमारा बिल्कुल एक दृढ़ मानना है, इसमें कोई दो राय है नहीं हमारी. और मुझे लगता है कि पिछले साल जो अवार्ड था वो एक सुपर अचीवर उनको दिया है. इस साल जो है वो एक सुपर अचीवर है, उनको दिया जा रहा है. और इस साल आशा दीदी की इट्स 90th बर्थडे ऑल्सो, तो वो हमें काफ़ी संयुक्तिक लगा. और वो एक, जैसे मैंने कहा, एक लिविंग लेजेंड है संगीत की, तो हमें लगा वो एक ये अच्छा है. साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, कभी एक टेंशन होता है कि हमें लोग, क्योंकि एक बड़ा एरा है और एकदम नई जनरेशन है जो अब संगीत में है, तो कहीं वो लोगों को ढूंढने में तकलीफ तो नहीं होती आपको? नहीं, मुझे लगता है कि ये ईश्वर की कृपा, असीम कृपा है पूरे देश पर, हमारी संस्कृति पर, कि हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं कि आई एम श्योर यू नो अच्छे लोग आते ही जाएंगे और वो पुरस्कृत होते ही रहेंगे जब तक ट्रस्ट है. उषाताईंसाठी हा प्रश्न आहे. उषाताईकडे पहिला पुरस्कार लता दीदींच्या नावाने जो प्रदान झाला माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना, आणि आता दुसऱ्या वर्षी लता दीदींची निवड झालेली आहे, आशाताईंची निवड झालेली आहे. तर तुमच्या मनात काय नेमकी भावना आहे त्याच्याबद्दल? माझ्या मते हा पुरस्कार यावर्षी आशातीला दिला ते अगदी बरोबर केलं. कारण आता आमच्या फिल्मी दुनियेमध्ये गायिका म्हणून सगळ्यात लेजंड तीच आहे, जुनी पण आहे आणि तिला फार नाव पण केलं, तिला फार सेवा पण केली. आता याच्या पुढे इतके जुने आर्टिस्ट मिळणार नाही, म्हणून त्यांना हे पुरस्कार. माझ्या मते आज आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये, प्लीज करेक्ट मी फ्रॉम रॉन्ग, यू आर सीनियर जर्नलिस्ट, आई थिंक अपनी जो इंडस्ट्री है इसमें शायद ही कोई लोग होंगे जो एट द एज ऑफ 90 इतने सक्रिय हैं. करेक्ट मी फ्रॉम रॉन्ग, शायद और भी होंगे लोग, ये शायद मेरा अभियान हो सकता है. No one at 90 can have their YouTube channel. अनुषा आंसर. हा जो पुरस्कार आहे आपल्याच एक घरामध्ये येणार आहे, म्हणजे अर्थातच आशाताईंना मिळणार आहे. आणि या संबंधी आपलं आशाताईंची काही बोलणं झालेलं होतं का? तिने या निमित्ताने काही शब्द पाठवलेले का? या निमित्ताने काही शेअर करू शकता का? काय तिच्या भावना होत्या? मी एवढं सांगू शकतो की जेव्हा बाबांनी स्वतःच, नॅचरली आशाताईंना बाबा स्वतः विचारणार, तर त्यांनी जेव्हा स्वीकार केलं तर त्या अतिशय उत्साहित आहेत, अतिशय आनंदी आहेत. आणि 24 एप्रिलला आपण या आणि त्यांचं भाषण आहे, आपण त्यांचं मनोगत ऐकत. म्हणजे आम्ही सगळे उत्सुक आहोत, कारण किती लोक आहेत त्यांच्याकडे 70-75 वर्षाचं करिअर आहे. म्हणजे आय थिंक इट इज टू लिसन टू आशाताई इज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स फॉर डेफिनेटली, फॉर नॉट ओनली अ म्युझिक स्टुडंट बट एनी प्लीज. बाबा ते विचारत आहेत की जेव्हा नंदाईंना तुम्ही जेव्हा विचारलं पुरस्काराबद्दल, तर नंदाईंची अशी काही भावना आहे की तुम्हाला सांगायची आहे का? कारण तिला आनंद झाला अतिशय. तिच्या नावाचा पुरस्कार पहिल्यांदा मोदींना मिळाला, दुसरा पुरस्कार तिला मिळतो, तिला आनंद झाला अतिशय. पण ती पण आता 90 वर्षाची,
आजारी आहे तिकडं मी येणार नाही त्या आनंदाने येतो. Thank you so much. Thank you so much, and thank you for understanding that because of the time we need the one-on-one. Sir, can we just have a picture together with you all standing? नहीं, ये खड़ा रह के उनको फोटो चाहिए। ये इनके बाई नीचे बैठा ना ये बस खालती हे राजा एक मिनिट सर एक मिनिट अरे ये राजा बाकी ये ना फैमिली से फोटो गया ना हाँ तुम्हें सर सर अविनाश जी आप रहिए ये बताइए ये मोबाइल अविनाश जी एक फैमिली आइए फ्लॅश खालती ना दादा क्लियर एक मिनिट ये मित्र फ्लॅश खालती कोई पिक्चर ले ठीक है चल